Labvakar! Ir otrdiena, 11. апреля, 7 vakara. Mums ir kārtējā sesija ar jautājumiem un ответами. Добрый вечер. Вторник, 11 апреля, 7 часов вечера, и у нас очередная сессия с вопросами и ответами. Visvairāk jautājumu šonedēļ ir saņemts par to, kādu tieši reformu piedāvā Rīgas pašvaldība, kad mēs runājam par namu pārvaldīšanas jomu. Reforma, kuru mēs piedāvājam, ir radikāla. Mēs piedāvājam pirmām kārtām visiem dzīvokļu īpašniekiem, pie noteiktiem nosacījumiem, par to es pastāstīšu vēlāk, saņemt 50% līdzfinansējumu visiem remontiem savas mājas un arī iespēju saņemt 90% atlaidi nekustamā īpašuma nodoklim. Ko mēs tieši piedāvājam? Mēs piedāvājam, lai pie nosacījuma, ka dzīvokļu īpašnieki izveido savu māju dzīvokļu īpašnieku biedrību. Tas nav grūti, to var paveikt. Kad šī biedrība ir izveidota, tad šī māja nākamo 4 gadu laikā saņems no pašvaldības visiem remontdarbiem, kas tiks veikti jūsu mājā, sākot no paskastītiem un beidzot, ja jūs esat tam gatavi ar pilnvērtīgu mājas siltināšanu, mēs esam gatavi piedāvāt 50% klāt. Tas nozīmē, ja jums ir nepieciešami 5000 kaut kādiem remontdarbiem, jums vajadzēs par tiem remontdarbiem samaksāt tikai 2,5, jo 2,5 tūkstoši, proti 50% jūs varēsiet saņemt no Rīgas pašvaldības. Plus, kopš tā brīža, kad ir izveidota biedrība, nākamie 2 taksētās gadi katram dzīvokļu īpašniekam par viņa dzīvokli atlaide būs 90% no nekustama īpašuma nodokļa. Kas nav maz? Jautājums arī bieži vien tiek uzdots, priekš kam Rīgas pašvaldībai ir nepieciešams veicināt tādu biedrību izveidošanu. Mums ir ārkārtīgi svarīgi, lai iedzīvotāji krietni aktīvāk iesaistītos visos procesos, kas ir saistīti ar namu pārvaldīšanu. Mums ir ļoti svarīgi, lai cilvēki regulāri tiktos, lai cilvēki plānotu, kas ir nepieciešams, ja mēs runājam par remontdarbiem, un lai cilvēki būtu gatavi šos remontdarbus veikt un atmaksāt. Biedrība ir pēc būtības vienīgais formāts, kad mēs to varam nodrošināt. Mums ārkārtīgi svarīgi saņemt, lai jūs mums palīdzētu, kad mēs runājam gan par Rīgas namu pārvaldnieku, gan arī par privātajiem namu pārvaldi, lai jūs mums palīdzētu labāk, efektīvāk un rezultatīvāk šīs kompānijas, šos uzņēmumus tālāk kontrolēt. Cik labi viņi strādā, cik kvalitatīvi viņi sniedz savus pakalpojumus. Un šis piedāvājums, bez tā, ka mēs varēsim pēc tam krietni lielākā mērā palielināt, paaugstināt, sniegtu pakalpojumu kvalitāti, šis piedāvājums arī nozīmē, ka mēs finansiāli palīdzēsim mājas savai kārtībai. Tas ir būtiski. Mums daudzam mājām ir pietiekuši lielas problēmas ar tehnisku stāvokli, ņemot vērā gan, cik ilgi šis mājas bieži vien stāv bez remontdarbiem. Un ja cilvēki redz, ka viņiem remontdarbi ir vai nu pa 50% letāk, vai pa to pašu summu viņi var atļauties paveikt 2 reizes lielāku apjomu, tad mēs arī tehniski palīdzēsim šīs mājas savai kārtībai, un tas mājas tālāk 10 vai 20 gadus varēs kalpot ilgāk, nekā bija планировано на paša sākuma. Также много вопросов задается о том, что такое именно софинансирование. То есть это связано с какой-то дополнительной финансовой нагрузкой или кредитами, которые нужно отдавать. Нет, софинансирование это значит, что вы получаете от Рижского самоуправления, от Рижской думы 50% от расходов на ремонтные работы, и вам не нужно их не отдавать, это не значит для вас никакие дополнительные обязательства. Это финансовая помощь от самоуправления. Смета запланированная на ремонтные работы. Если ремонтные работы стоят 1000, значит вы получаете 500 евро, и 500 евро платят жильцы дома. Если ремонтные работы 10 тысяч евро, вы платите 5000 евро, 5000, соответственно, вам оплачивает самоуправление. Единственное условие – создать товарищество жильцов. И когда мы говорим о создании товарищества жильцов, в этом нету, опять же, никакого подвоха, потому что не меняется ничего в управлении домом. Если вы сами этого не захотите, вы можете создать товарищество жильцов и сохранить все эти отношения, которые у вас есть, предположим, с существующим домоуправлением, будь то РНП или, предположим, частный домоуправ. Вы можете принять решение после того, как создали товарищество жильцов, сами начать управлять домом, нанять управляющего, платить ему зарплату, лично его контролировать, если вы будете готовы это сделать, если вы сочтете, что это вам нужно и от этого будет лучше качество предоставляемых услуг. Но нету никаких обязательств по поводу того, с кем работать, какую компанию выбирать и чьими услугами пользоваться. Самое главное, что нужно городу в этой ситуации, чтобы люди объединились, чтобы люди планировали и рассчитывали, что они собираются делать, и тогда качество жилого дома, качество и услуг, и его техническое состояние будет намного лучше. Я приведу пример, как аналогию, с владельцами автомашин. Когда человек привозит свою машину в автосервис, даже если он вообще ничего не понимает из того, каким образом машина передвигается, он все равно не позволит себе сказать в сервисе: знаете, у меня нет времени никаким образом заниматься своей машиной, я не хочу в эти вопросы углубляться, поэтому решайте сами.
Но мы не доверяем таким образом даже самому лучшему, самому качественному, самому профессиональному автосервису судьбу своей машины, потому что нет. Каждый человек все равно задаст много дополнительных вопросов, проверит не раз, что сделал мастер, даже если он в этом не разбирается. И это правильный подход. Мы хотим, чтобы каждый дом проверял постоянно со своей стороны, что делает домоуправление, объединившись в товарищество. И тогда мы заставим каждое домоуправление, и муниципальное, и частное, работать на порядок лучше. Ļoti daudz jautājumu šonedēļ un arī iepriekšējās nedēļas ir par nekustamā īpašuma nodokļa likmi un par to, kas notiek ar nodokli Rīga, vai šis nodoklis nav pārmērīgs un vai ir iespējams kaut kāda veida šo slogu samazināt. Pirmais, par ko ir ļoti svarīgi pastāstīt, runāt par Rīgu, ir par to, kādas sociālās atlaides tiek piemērotas visiem rīdzniekiem. Rīga nekustamā īpašuma nodokli maksā 270 000 cilvēki. Likme 0,206%. Šī likme ir saistīta ar īpašumu formām. Šo likmi maksā 250 000. Par visiem dzīvokļiem, izņemot konkrēts gadījumus, likme ir 0,206. Vēl apmēram 70 000 cilvēki mums saņem sociāla rakstura atlaides. Trūcīgas personas, maznodrošinātas personas, vientuļi pensionāri, invalīdi. Viņiem visiem pienākas atlaides. Mums apmēram 40 000 ģimenes saņem atlaides. Ja tev ir viens bērns, 50%, ja tev ir 2 bērni, 70%, ja tev ir 3 bērni, 90%. Mums ir visaptveroša sistēma ar atlaidēm. Un šī sistēma ir pakārtota gan īpašam tiesībām, gan arī sociālam prasībām. Mēs dodam atlaides. Pēc būtības, ja mēs saskaitīsim ceturdaļai no visiem nodokļu maksātājiem Rīga, un mēs to dodam apzināti. Tālāk, ja mēs runājam par problēmām ar nekustamo īpašumu, mums, diemžēl, šīs problēmas ir atsevišķi apkaimēs, un šīs problēmas izveidojas tik un vienīgi pateicoties valsts politikai, pateicoties tam, ka valsts nevar normāli sakārtot savu atbildības jomu, kas ir saistīta ar kadastrālām vērtībām. Jo kadastrāla vērtība nosaka Valsts zemes dienests. Un neviens nevar prognozēt, kāpēc tieši šai apkaimē nākamgad kadastrāla vērtība pieaugs vai nepieaugs, ka, piemēram, ir noticis ar meža parku. Šogad pieauguma zeme bija vidē 20% un runājot par telpām vidē 7%. Un rezultātā mums ir virkne ar iedzīvotājiem, kas pamatot sūdzas. Bet arī, ja mēs runājam par meža parku, tad patreiz mūsu dienests, kas ir atbildīgs par nodokļu iekasēšanu, nodarbojas individuāla kārta ar visiem klientiem, kas nāk pie viņa meža parka, lai palīdzētu viņam saņemt, piemēram, sociālas atlaides. Un tas pats piemērs ar cienījamu Skulmes kundzi. Viņai pienākās atlaide 50%, tāpēc, ka tā māja viņam ir piedeklarēts personams, uz tā pamata šī atlaide arī tika piešķirta. Un šī ir tik un vienīgi pēc būtības mūsu problēma un vaina, ka mēs neesam pietiekuši labi informējuši visus cilvēkus, bet mēs to turpināsim darīt vēl aktīvāk par to, kāds atlaides pienākās un kāds iespējas var saņemt atbalstu. Bet runājot par nekustamo īpašumu nodokli, katrs cilvēks, kas uzskata, ka viņš var saņemt atlaidi, bet kaut kāda iemesla dēļ nezina, ko ir nepieciešams izdarīt, lai šo atlaidi saņemtu, lūdzu, jūs varat vērsties pie manis. Mans e-pasts ir ļoti vienkāršs, nils.usakovs@riga.lv, un palīdzēsim katram, ja ir tādas iespējas tiesiskas. Plus, ja mēs runājam par to, cik lielā mērā patreiz cilvēki ir spējīgi samaksāt nodokļus. Mums bija dramatiska situācija 2010. gada. Bija ekonomiska krīze, un toreiz apmēram 50% no visiem piestādītiem rēķiniem cilvēki nevarēja apmaksāt. Pagājušā gada beigas mums bija rekordliels līmenis, ja mēs runājam par nesamaksātiem rēķiniem, tikai 3,9%. Šīs rādītājs, kad mēs salīdzinām 2010. gadu ar 2016. gadu, kad ir samazinājums no 15% līdz 3,9%, nozīmē, ka mūsu sociāli atbildīga politika, tieši piemērot nekustamā īpašuma nodokļa likmes, strādā ļoti efektīvi. Bet skaidrs, ka ir individuāli gadījumi, kas ir saistīti ar to, ka valsts nevar normāli sakārtot jautājumu ar kadastrālām vērtībām, kad ir ģimenes, kas pateicoties šai politikai nav spējīgi šajā konkrētajā gadā tikt ar nodokļu slogu. Mēs esam gatavi palīdzēt katrai ģimenei, kurai ir problēmas. Jūs varat vērsties vai nu pie manis, vai pašvaldību ieņēmumu pārvalde, un katrs saņems atbalstu un palīdzību. Nākamais jautājums ir saistīts ar manu pagājušā nedēļas braucienu uz Ameriku. Un jautājums ir par to, kurš ir deleģējis mani tikties ar kongresmeniem un senatoriem. Politika, ja tu esi deleģēts vai tu neesi deleģēts, tas neko nenozīmē. Cilvēki ir tie, kas ar tiem, ar ko viņi uzskata par nepieciešamu tikties. Ja mēs runājam par kongresmeniem un senatoriem, viņi tiekas ar tiem politiķiem, vai no Latvijas, vai no Baltijas, vai no Austrumēropas, ar ko viņi uzskata, ka viņiem būtu svarīgi satikties, lai uzzinātu
šo konkrētu cilvēku viedokli par notiekošu viņu valsti, un lai tālāk runātu par sadarbību, ja mēs runājam par Latviju un Ameriku, tas sadarbības starp Latviju un ASV. Un man bija tikšanas gan senātam, gan arī kongresam, gan ar tiem cilvēkiem, kā piemēram senators Džons Makkeins vai kongresmenis Džons Šimkus, kas ir atbildīgi tieši par Baltijas reģionu. Bija tikšanas ar kongresmeniem, kas ir atbildīgi par citiem jautājumiem, bet galvenais, kas tika apspriests, tas ir kopēja ģeopolitiska situācija, kas notiek Latvijā. Mēs runājam par visam aktualitātēm, kas notiek ar krieviski runājušu minoritāti, kas notiek arī ar tiesībām un citiem jautājumiem. Es biju spiests arī pieminēt situāciju, ka es, kā Rīgas pašvaldības vadītājs, man lika samaksāt sodu par to, ka pašvaldība, piemēram, Facebook, sniedz informāciju ne tikai latviski, bet arī krieviski un angliski. Diemžēl, kā ir, tā ir. Bet šie kontakti ir ārkārtīgi svarīgi gan mana kapacitāte kā Rīgas pašvaldības vadītājs, gan arī kā partijas vadītājs. Un šīs ir mans princips, ka mums ir jāsadarbojas un jāstrādā absolūti ar visiem. Es turpināšu citīgi strādāt ar mūsu kolēģiem no Eiropas, pirmām kārtām ar Eiropas sociāldemokrātiem. Man tikko ir bijusi tikšanās ar Zviedrijas premjerministru un Zviedrijas sociāldemokrātiskas partijas vadītāju, bija tikšanās ar Vācijas sociāldemokrātiskas partijas vadītāju, un viņš ir galvenais pretendents patreiz runāt par kanclera amatu ar Martinu Šulcu. Es arī turpināšu izmantot katru iespēju, lai veidot labas attiecības arī ar Krievijas politiķiem un vadošām amatpersonām. Es esmu rīdzinieks, es esmu Latvijas politiķis, bet mans pienākums ir braukt gan uz Briseli, gan uz Vašingtonu, gan uz Maskavu, uz Minsku, uz Astanu, uz Pekinu. Esmu braucis uz visam šim pilsētam, un es arī turpināšu braukt uz visam šim pilsētam, tāpēc, ka tikai tā es varu aizstāvēt Рīgas un Латвijas интересы. В свою очередь, Дмитрий Янсен задает уже технического характера вопрос, почему политики ездят друг к другу на различные саммиты, тратят деньги налогоплательщиков, когда можно использовать различные сервисы конференц-связи. Очень правильный вопрос. До того, как дойти до стадии конференц-связи, тебе сначала нужно с человеком лично познакомиться, и чтобы у тебя сложились с ним отношения. И уже после этого, если ты хочешь действительно отдачи, а не просто поболтать, тогда уже можно использовать и конференц-связи, и скайпы, и всякие прочие другие средства связи. Но сначала нужно съездить, встретиться и наладить отношения. Елена Ушацка спрашивает, что ждет русскоязычных жителей, если вас сместят с поста мэра. Я бы в этой ситуации не говорил бы о гражданах-латышах и гражданах русскоязычных, потому что в случае с Ригой нам нужно очень хорошо понимать, если согласие, и я как представитель согласия, не будем больше находиться у власти в Риге, то мы должны будем говорить об очень значительном сокращении всех социальных программ, которые мы ввели с 2009 года. И от бесплатного проезда самым разным группам населения, которые этого заслуживают, и заканчивая теми же самыми бесплатными обедами в школах и в детских садах, и еще самые разные виды помощи, которые Рижское самоуправление добровольно приняло решение оказывать рижанам. Это главная угроза. С другой стороны, если мы говорим про граждан Риги, не граждан Риги, латыши, русскоязычные, есть еще один большой риск, который, опять же, касается всех вне зависимости от родного языка. Если к власти придут правые националисты, которые по самым разным причинам, и потому что они не профессионалы, и потому что они не умеют работать, и потому что они постоянно друг с другом конфликтуют, и когда они начнут снимать социальные все выплаты и социальные программы, что они будут использовать в качестве оправдания? Они будут снова и снова разыгрывать национальную, этническую, языковую карту. Посмотрите, что написано в программе национального объединения, что они сейчас предлагают. У них первый пункт, по сути, снести памятник освободителям в Пардаугаве. Кому от этого будет хуже? Всем рижанам, вне зависимости от того, какой у тебя родной язык, латышский или русский, потому что это будет самая жесткая, по сути, попытка противопоставить, столкнуть, стравить латышей и не латышей в нашем городе. Что после этого будет? Да ничего хорошего не будет. Но национальное объединение предлагает это как главный пункт своей программы, потому что им больше не о чем говорить. Когда национальное объединение предлагает сейчас перед выборами ввести штрафы 10 тысяч евро за то, что должностное лицо не использует государственный язык, они же, в принципе, не заботятся о госязыке или о латышском языке, вообще о чем-либо. Они думают только единственно о том, каким образом получить свои 5-6-7% на этих выборах. И, кстати, если возвращаться к предыдущему вопросу про поездку в Вашингтон, несколько недель назад в Конгрессе были слушания, в которых участвовали эксперты, которые говорили, обсуждали, рассказывали о том, что происходит с их экспертной точки зрения в странах Балтии. И пример с Фейсбуком приводился в этом докладе. Он приводился как пример, когда все обсуждают, каким образом лучше донести информацию, каким образом лучше общаться с русскоязычным меньшинством в Латвии и в Эстонии. Правительство допускает глупейшие ошибки, когда ограничивают, предположим, в случае с Ригой, возможность использовать русский язык в общении с рижанами в Фейсбуке.
Представьте себе, Facebook из Риги, и случай с тем, что я был оштрафован за использование русского языка, дошел уже даже до Конгресса США. Поэтому, если согласие, и мы не будем находиться у власти в Риге, то здесь, когда мы говорим о возможных проблемах, это коснется одинаково и латышей, и не латышей. Далее у нас получается целый цикл вопросов, который опять касается дворов. Первый вопрос от Светланы, который возмущается, за что они платят налоги или не налоги, здесь трудно понять по вопросу, за двор по адресу Деглова, 152. На этот вопрос могу ответить только следующее, что этот двор запланировано ремонтировать в этом году летом, поэтому все ваши заплаченные налоги или коммунальные платежи, или что вы считаете, все пошло на дело. Двор вам починят. Дальше Николай Захаров спрашивает про двор по адресу улица Мелнселес, 18. Здесь ответ не настолько оптимистичный. В этом году нет, но планируется, что в этом районе мы будем ремонтировать дворы, начиная с 2018 года. Поэтому, если вы еще один год подождете, то в следующем году у вас пройдут ремонтные работы. Tālāk vēl viens jautājums ir no Palangas ielas 7 par mašīnām, kas izved atkritumus. Tas mašīnas ir izbraukājuši visu zaļu zonu, un situācija izskatās ļoti nesmuki, un arī video ir pielikts. Šeit, diemžēl, mums ir fantastiski grūta situācija daudz pagalmos, kur mums ir jāatrod kaut kāds kompromiss risinājums starp to, ka mums ir jāatrod zeme, kas pieder pašvaldībai vai pieder dzīvokļu īpašniekiem, tāpēc, ka uz privātu zemes mēs nevaram miskas izvietot. Tālāk mums vajag atrast vietu, kur šīs miskas netraucē dzīvokļu īpašniekiem, tāpēc, ka nevienam nepatīk, ja miskaste atrodas uz pašvaldības zemes, bet tieši zem logiem. Trešais mums vajag atrast vietu, kur arī bez problēma var piebraukt attiecīgas smagas mašīnas. Rezultātā mums, diemžēl, ir gadījumi, kad mēs nevaram izpildīt visus tos nosacījumus. Ir vai nu nērta vieta, vai nu, diemžēl, dažreiz tas zaļa zonas tika izbraukts. Bet runājot par jūsu konkrētu pagalmu, ir nodots tālāk nama pārvaldniekam, meklēsim risinājumu, vai nu pārnes mazliet tālāk šis miskas. Protams, pie nosacījuma, ka citi iedzīvotāji nebūs pret, vai, piemēram, šo konkrētu zemes gabalu nosfaltēt. Šai situācijai pagalms pazaudēs daļu no zaļa zonas, bet nebūs putekļi un citas netīrības. Risinājumu mēs piedāvāsim. Ja iedzīvotāji šajā pagalmā to akceptēs, tad tas risinājums arī tiks īstenots. Дальше вопрос идет, причем целый цикл вопросов от одного активного рижанина, Никиты. Первый вопрос про грязь в городе, в продолжение темы с улицей Палангас. И он спрашивает, почему в Риге не ограничивают возможность парковать машины на земле, то есть там, где нет твердого покрытия. Из-за этого, понятно, опять же, грязь, пыль и так далее. То, что сейчас Рига и именно стройуправа и муниципальная полиция последние годы делают, мы именно применяем в жизни правило, что в центре города парковки могут быть только если есть асфальтовое покрытие, потому что это вопрос не только пыли, как вы упомянули, но это еще вопрос загрязнения среды, потому что понятно, что из машин периодически происходит утечка или топлива, или других, соответственно, не самых полезных для среды материалов. Поэтому наше требование абсолютно логичное, твердое покрытие. Если вы обратили внимание, в городе в прошлом году часть парковок на время была закрыта до того момента, пока владельцы земли не выполнили все требования, в том числе и касательно покрытия. С этим вопросом мы работаем. Дальше Никита задает вопрос про деревья. Почему в городе убирают старые больные деревья, на их месте не сажают новые? У нас программа по посадке новых деревьев сейчас связана с тем, как мы ремонтируем улицу. То есть мы ремонтируем улицу Барона, соответственно, по завершении этого ремонта, сейчас как раз в конце апреля все будет окончено, будет высажено дополнительно к тем деревьям, которые уже есть, порядка 100 деревьев, плюс кусты, плюс еще получается цветы. Озеленяем. Дальше в этом году мы будем ремонтировать, например, улицу Дунтас, улицу Валдемара. Понятно, что после того, как завершатся ремонты, везде, где мы сможем еще найти место посадить новые деревья, деревья будут посажены. То есть принцип очень простой. Ремонт улицы в центре, когда ремонт завершается, вместе с этим ремонтом мы еще сажаем дополнительные деревья, потому что мы хотим дальше укреплять имидж нашей Риги, не только дома, но и за границей, как одного из самых зеленых городов в мире. И еще один очень на самом деле больной вопрос, который задает Никита, он задает вопрос про провода над головой. К сожалению, Рига действительно выглядит иногда не самым лучшим образом, потому что значительная часть коммуникации, которая связана с интернетом, с телефоном, с прочими услугами, все это проводится между домами. Эти провода протянуты от крыши к крыше, выглядит так, как выглядит. Но если сейчас город примет решение заставить все эти коммуникации убрать с крыш домов и перенести их под землю, во-первых, это будет означать
в разы удорожание всех услуг, потому что эти коммуникации должны будут перенести их владельцы. То есть и интернет, и кабельное телевидение, и телефония. Это все станет значительно дороже. А плюс во многих местах это просто невозможно, потому что под землей мест для этих коммуникаций нет. И плюс это еще связано с тем, что каждый раз, если нужно перенести коммуникации с крыши дома на улицу, то надо вскрыть, соответственно, асфальт. Поэтому сейчас город не только как самоуправление, но и все предприниматели, которые связаны с коммуникациями, мы просто не можем финансово себе этого позволить. Я вам приведу еще один пример. Мы с этого года ввели требование, что если проводятся ремонтные работы на той улице, где в течение последних 3 лет менялось асфальтовое покрытие, то владелец коммуникации дальше должен асфальт переложить, без разницы, были ли это аварийные работы или плановые, от бордюра до осевой линии за свой счет. И мы очень долго говорили со всеми владельцами коммуникации, потому что это означает, что не только Рига Суденс или Рига Силтонс, но и все, что связано с газом и так далее, им тоже придется тратить больше средств. Сейчас, на данный момент, такая дополнительная финансовая нагрузка, она оправдана. Но про провода сейчас мы, к сожалению, наш город к этому не готов. Петр Ефименко задает много вопросов по поводу тех новых зданий, которые частный бизнес сейчас строит в старом городе. Это и гостиницы, и другого рода объекты. И, судя по характеру вопросов, Петру Ефименко эти здания очень не нравятся. И здесь, отвечая на упреки, в первую очередь хотел бы напомнить о главном принципе, который существует не только в Риге, но и в других европейских городах. Если здание было разрушено, предположим, во время войны, как в случае с теми зданиями новыми, которые строятся сейчас в старом городе, они строятся на местах тех зданий, которые были разрушены во время Второй мировой войны и до последнего времени там были пустыри, то на этих местах восстанавливается объем, то есть та же самая этажность, но не восстанавливается стилистика. То есть если здание было средневековое, когда его разрушили во время войны, новое здание, которое будет построено, оно уже, соответственно, строится в соответствии с требованиями современного времени. Этот принцип соблюдается, можно посмотреть и в Берлине, и, наверное, самый лучший пример, потому что особенно восточная часть Берлина все последние годы строилось значительное количество новых зданий на местах тех строений, которые были разрушены. Дальше, если мы говорим конкретно про Ригу, то каждое здание, которое строится в старом городе, оно проходит через целое сито требований, которые выдвигают и государственные, если мы говорим институции по защите памятников архитектуры, и профессиональные архитекторы, и муниципальные соответствующие службы. И каждая гостиница, каждое здание, которое сейчас строится в городе, оно прошло через сито самых профессиональных архитекторов. Их мнение может нравиться или не нравиться, с ним можно соглашаться или не соглашаться, но на данный момент других профессионалов в городе нет. И я хотел бы напомнить, когда мы говорим про оценки каждого нового объекта, ту же самую Эйфелевую башню в Париже, пока ее строили, тоже ругали все как один из самых уродливых объектов. Я не говорю, что новые гостиницы, они переплюнут Эйфелевую башню, но давайте сначала разрешим завершить то, что строится. Дальше Петр спрашивает еще по поводу... Вот зачем в старом городе нужно 3 гостиницы на расстоянии 100 метров друг от друга, и почему, например, эти гостиницы не строятся на улицах Пейтова, Скалы, где уже есть заброшенные постройки, которые просто можно было бы перестроить. Строит гостиницы частный бизнес. То есть у владельцев земли, где сейчас строятся гостиницы, у них, очевидно, то, что мы видим, средства есть для того, чтобы вложить их в постройку новых объектов и дальше их развивать. У владельцев объектов, как вы задаете вопрос, на улице Пейтова, Скалы, таких денег нет, и поэтому они на данный момент до сих пор еще не нашли никакого решения, что с их собственностью делать. Плюс, если мы говорим именно про гостиницы, то здесь нет ничего плохого, что в старом городе появляются новые гостиницы, потому что в 2009 году количество туристов в Риге было 600 тысяч человек. В 2016 году количество туристов в Риге было 2 миллиона 300 человек. Нам нужны новые гостиницы, и это замечательно, что эти гостиницы строятся. Хорошо, что перестроили сейчас, завершается реконструкция гостиницы Рига, где, судя по всему, будет Кемпинский. Большая гостиница важная, но очень важно, что строятся небольшие новые гостиницы и в старом городе, и за пределами старого города, потому что где мы будем размещать туристов, когда мы выйдем на уровень, предположим, в 3 миллиона человек. Поэтому давайте дадим возможность частному бизнесу на тех местах, которые пострадали во время войны, построить новые объекты в соответствии, с одной стороны, европейскими традициями, и с другой стороны, с требованиями лучших латвийских и рижских архитекторов. 2 вопроса, которые еще Петр задает про старый город. Первый касается, каким образом учитывается мнение жителей, живущих в районе Старой Риги.
здесь одинаковые требования и к объектам в старом городе, и к объектам в любом другом районе. Если строится новый объект, проводится обсуждение с жителями этого района. И в случае Старой Риги эти обсуждения также проводились. И последний вопрос, учитывая, опять же, трагедию в Золитуде, какие дополнительные требования сейчас существуют при строительстве таких объектов, как, например, гостиницы? Закон был поменен после трагедии в Золитуде. Сейчас намного более жесткие требования к любому объекту, который считается общественным объектом, который посещает больше 100 человек, и требования жестче. И контроль теперь осуществляет не только самоуправление, но и специальная государственная служба контроля за строительством. Требования сейчас новые, и то, что мы видим, как работает та же самая государственная инспекция, работают они очень активно. Поэтому я бы, наверное, в данный момент, если у вас, конечно, нет какой-то информации или сведений о нарушениях во время строительства, я бы доверился бы государственной службе. Марина Васильева задает вопрос по поводу частного домоуправления, которое, судя по характеру вопроса, обмануло жильцов. То есть она собирала деньги за коммунальные услуги, в данном случае за услуги Рига Суденс, а потом эти средства не перечислила, а жильцы остались должны. У нас пик таких случаев, это был 10-й, 11-й, немного было еще в 2012 году, когда именно частные домоуправления, они, будем называть вещи своими именами, они обманывали своих клиентов, они собирали деньги заводу, собирали деньги за отопление, и когда видели, что, в принципе, предприятие ближе находится на грани банкротства, собранные средства за последние, в некоторых случаях, месяц, а иногда и 2-3 месяца, просто клали себе в карман, не перечисляли их соответствующим компаниям и пропадали. С юридической точки зрения заплатить должно было домоуправление. То есть, если вы заплатили домоуправлению, а домоуправление дальше не заплатило поставщику, то вы в этой ситуации должны обратиться в суд именно против этой компании, чтобы они вам возместили нанесенный вам ущерб, но по закону вы должны еще раз заплатить Рига Суденс или Рига Силтумс или другому предприятию, которому вы остались должны, потому что у вас, по сути, вот это частное домоуправление, оно украло ваши деньги. То, что мы можем сделать, и то, что мы делали в случае с такими домами, которых обманули нечестные домоуправления, во-первых, мы для того, чтобы люди имели возможность все-таки как-то справиться, мы давали возможность с этими долгами расплачиваться в течение 4-5, а в некоторых случаях даже 6 лет. Дальше мы приняли специальные правила, и они значат следующее. Если компания Рига Суденс или Рига Силтумс, те, которые принадлежат самоуправлению, видят, что домоуправление в течение месяца последнего не приходила оплата за счета, то они дальше рассылают каждому индивидуально жителю квартиры в этом доме информационную листовку о том, что вы знаете, на всякий случай примите во внимание, что ваше домоуправление с нами не расплатилось за воду или, предположим, за отопление. Таким образом, мы сейчас подстраховываемся, чтобы люди вовремя знали о том, что у них начались проблемы какого-то рода с их обслуживающей компанией, чтобы они успели отреагировать и чтобы они не стали жертвами мошенников. Ольга Лепиня спрашивает про детскую больницу Галезерс и про то, что до сих пор там, если ты хочешь оставить машину, тебе нужно платить за стоянку. Это один из самых неприятных примеров Риги, когда земля, на которой находится парковка, которая находится у детской больницы, она является частной собственностью. И, к сожалению, владелец этой земли, он может сделать там бесплатную парковку, он может сделать там платную парковку, он может вообще запретить парковаться на этом месте и огородить все забором. Он является владельцем этой земли. В свою очередь, больница является государственной собственностью. И в этой ситуации Министерство здравоохранения, они должны найти какое-то решение, чтобы или на территории больницы, или договориться с тем же самым частником, но дать возможность людям, которые привозят ребенка, который заболел, на машине, оставить машину хотя бы на какое-то время бесплатно, чтобы людям помимо всех затрат на врачей, на лекарства и дальше по списку не нужно было еще платить, давать в некоторых случаях последние деньги за парковку. Но, к сожалению, земля частная, больница государственная. Следующий вопрос тоже касается детской больницы, но он уже касается детской больницы на Венебас-Гатве и касается того, что в принципе к этой больнице подъехать непросто из-за того, что вся улица, покрытие там это брусчатка, историческая брусчатка, и если ты едешь, то, конечно, удовольствие ниже среднего. И как задает в своем вопросе Маргарита, она ехала с переломанной ключицей и было больно добираться до больницы. Брусчатка там лежит уже несколько веков. Это раз. Дальше, когда мы говорим о защитниках памятников архитектуры, то у нас есть принцип, что там, где есть брусчатка, ее в большинстве случаев нам запрещают менять на другое покрытие, потому что это историческое наследие. На мой взгляд, это абсолютно правильный подход, когда речь идет о центре города. Но если мы говорим, предположим, о такой улице, как Венебас-Гатве, или, предположим, Брасовский мост, то это уже, наверное, неправильное
позиция, когда даже там мы сохраняем историческое покрытие. Например, в случае с Брасовским мостом, который мы планируем реконструировать в этом году, мы планируем, что вместо брусчатки будет асфальтовое покрытие, соответственно, там эта проблема будет решена. Улицу Венебас-Гата, тот участок, который идет вдоль детской больницы, мы тоже планируем перестраивать, и мы тоже пытаемся сейчас договориться о том, чтобы нам разрешили вместо брусчатки положить нормальный асфальт, учитывая, опять же, не только то, что эта улица находится не в центре города, но и то, что эта улица находится вдоль детской больницы, куда в том числе и на скорой помощи, и на частном транспорте привозят детей, которые себя плохо чувствуют. Если нам защитники на уровне государства памятников архитектуры разрешат убрать оттуда брусчатку, то там будет абсолютно ровное, нормальное асфальтовое покрытие. Владислав спрашивает по поводу Рижской классической гимназии, где построен большой стадион и большая детская площадка, почему в дневное время суток там запрещено не только находиться на стадионе, но и использовать детскую площадку. Да, в этом месте есть ограничения, они связаны с тем, что во время учебных часов стадион используется и для занятий, уроков физкультуры, и для тренировок. И только единственный, с точки зрения безопасности, в это время не дают использовать детскую площадку, потому что, когда большое количество детей занимаются спортом, есть определенные вопросы, которые связаны в том числе и с тем, как обеспечить порядок и на детской площадке. Как только тренировки, уроки спортом заканчиваются, детская площадка, она опять открыто для всех. Более того, мы в Пурцемсе, помимо того, что мы сейчас последние годы строили стадионы и детские площадки на территории школ, мы начинаем и в Пурцемсе, и в других районах строить детские площадки между дворов, которые, соответственно, никаким образом не ограничено время их использования, за исключением ночных часов. И в Пурцемсе первые такие площадки появятся уже в этом году. Дальше несколько, наверное, не совсем серьезных вопросов. Первый вопрос касается того, чем занимаются люди, которые сидят на фоне, и, предположим, высказывалось предположение, что на заднем фоне один из молодых людей, он играет или в Доту, или в Counter-Strike. Проверил, говорит, что не играет, говорит, что работал и сидел, смотрел в таблицы экселовские. Раймонд, в свою очередь, спрашивает, как я отношусь к киберспорту и к играм. Ну, киберспорт в силу моего возраста это уже не для меня, но иногда каким-то образом, скажем, разобраться с нервами и поиграть в приставку, да, это неплохое занятие вне зависимости от возраста. И, конечно, больше всего вопросов это то, что было связано с появлением кошки во время прошлого эфира, которая залезла на стол и попыталась попить воды, и, в принципе, ей удалось из моей кружки. Откуда эта кошка взялась и что она здесь делает? Во-первых, хотелось бы сразу разъяснить, это не думские коты, это не Морис и не Кузя. Это кошка, которая была изначально, она жила у меня дома, причем попала она ко мне домой достаточно необычным образом. Я ехал по Вантовому мосту и на съезде уже в сторону Пардаугава увидел, что в средней полосе что-то крутится на асфальте. Я остановился, увидел, что это котенок. В принципе, казалось, что он уже не выживет, потому что был весь в крови. Выяснилось, что у него был просто выбит один молочный зуб, и отвез его в клинику, и потом после клиники привез домой. Таким образом, у меня дома появилась кошка, не кот, кошка, зовут ее Думка. Почему ее так зовут, не спрашивайте, так получилось. Но дома с появлением ребенка, понятно, коты, все, которые у меня жили, на время были распределены между другими офисами. Соответственно, Думка, она живет в нашем партийном офисе. И эта трансляция, она происходит из офиса партии Согласия. И ведет она себя здесь, в принципе, как и дома, как абсолютная хозяйка. Специально тренировать ее или дрессировать, чтобы она пила из кружки, не надо. Ее никто не может не выдрессировать, чтобы она этого не делала. У нас другая проблема. Но благодаря этому инциденту или случаю, или вот тому, что было заснято в ходе эфира, Рига стала популярна, по сути, во всем мире. Мне в голову не могло прийти, что от USA Today и Washington Post до порталов на китайском языке, порталов Мексики, Турции, Малайзии, испаноговорящих странах Южной Америки, что все будут писать о кошке, которая попыталась выпить воды у мэра Риги. Я вам знаете, что скажу? С точки зрения Риги, это замечательная реklama. Šodien sesija ar jautājumiem un atbildēm mums beidzas. Mēs turpināsim tālāk citīgi strādāt. Rīga mums ir daudz ļoti jauku un pozitīvu ziņu. Apkaimes tiek būvēts jaunas bezmaksas autostāvvietas gar galvenam ielam, lai cilvēki varētu atstāt savas mašīnas ne tikai parpildītais pagalmos, bet arī bez problēmām netālu no savām mājām pie galvenam ielam savas apkaimes. Runāt par ielu remontiem. Tuvāko 2 nedēļu laikā visi sīkie defekti, kas palika Baroniela, visi tie defekti tiks novērsti un tiks uzsākts process ar koku un krūmu stādīšanu.
Mums ļoti aktīvi patreiz visi gatavojas, lai tuvākā laika Rīgas apkaimes tiktu uzbūvēts pirmie 12 lielie kompleksi, kur ir apvienots bērnu laukums ar sporta laukumu. Šie kompleksi tiks izvietoti nevis pagalmos, bet starp pagalmiem, lai visi apkaimes iedzīvotāji varētu brīvi šīs vietas apmeklēt. Šodien Rīgas doma pieņem lēmumu par to, ka mēs piedāvāsim papildus atlaides sabiedriskai transporta tādām grupām kā izdienas pensionāri, kā mediķi, kas strādā pašvaldībai piederošais ārstniecības iestādes, kā daudzbērnu ģimenes. Un vēl viena ļoti laba ziņa, ka mums tagad no šī gada 4. māja arī būs brīvbiļets visiem, kas izmanto Rīgas sabiedrisko transportu. Un šogad 4. mājā mums ir plānots arī fantastisks uguņotāju festivāls. Tas nozīmē, ka mums būs nevis parasta uguņošana, bet mums šogad 4. mājā uguņošana notiks 2 stundas, jo visi, kas pieņem lēmumu piedalīties šajā festivālā, viņi arī parādīs savas iemaņas tieši visiem rīdzniekiem un Rīgas viesiem, kas atbrauks uz Krasmalu 4. mājā, lai šo svinīgumu pasākumu novērot un tā piedalīties. Mūsu nākamā sesija ar jautājumiem un atbildēm notiks jau pēc Lieldienām, svētdien, 23. datumā, atkal 7. vakarā. Paldies jums un приятных Лейлденс. Наша следующая сессия с вопросами и ответами состоится уже после Пасхи. Это будет 23 число, воскресенье в 7 часов вечера. А пока спасибо за внимание и всем светлой вам Пасхи.